check how can we make the first one. බලමු පළවෙනි එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. You have to start like this. ඉතින් පටන් ගන්න වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මංජිතා සහ රියාස් එන විටත් කවිදුගේ දෙමව්පියෝ පිටත් වෙලා කියලා. කොහොමද අපි කියන්නේ? දැන් පළවෙනි කොටස එහෙම යනවානේ. Kavindu's parents were not at home. ඊට පස්සේ අන්න එතනට තමයි අපිට එකතු කරන්න වෙන්නේ Kavindu's parents were not at home කියන කොටසට බලන්න. අදහස නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. Kavindu's parents were not at home. දැන් ඊට පස්සේ මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ? When Manjita and Riyas arrived. මෙන්න මේ පළවෙනි වාක්‍ය වෙනුවට මේ ෆස්ට් සෙන්ටෙන්ස් එක වෙනුවට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යට කොටස් ටික මාරු කරලා. මොකක්ද? කොහොමද හදන්නේ? not at home කියන එක වෙනුවට මොකක්ද දාන්න පුළුවන්? මෙන්න මේව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Kavindu's parents had left home. තව එක කොටසක් අපිට එතකොට තියෙනවා had එක්කම එනවා already කියන එක. Kavindu's parents had already left home. මේන් අර බ්‍රැකට් එක ඇතුළේ තියෙන කොටස් තුන. හරි? අපි මෙතන ඉඳන් ගත්තොත් මෙතන නිකන් වාට තියෙනවා. Kavindu's parents had already left home when Manjita and Riyas arrived. Write down the first one. පළවෙනි එක ලියාගෙන චුට්ටක් ඊට පස්සේ කල්පනා කරලා බලන්න කොහොමද මේ සෙන්ටෙන්ස් එක එන්න ඕනේ කියලා. Write down the first one. එහෙමනම් වෙන පෑනක් අතර ගන්න. ඔන්න අපි ආන්සර්ස් ටික බලන්න යනවා. Are there any mistakes? Don't worry about these questions. Please write down it correctly and read again in your home and study it well. හොඳින් ගෙදරදී කියවලා අපව ඉගෙන ගන්න කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. මම කිව්වා දෙවැනි එකට when කියලා අපි ඒ විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා. That's the first one. Second sentence. යමු දෙවැනි එක. Second one, when Kavindu invited his friends for tea. කියලා අපිට ලියන්න වෙනවා. When Kavindu invited his friends for tea. Kavindu එයාගේ යාළුවන්ට තේ වලට ආරාධනා කරන කොට. But ආරාධනා කරත් ඒ කරනකොට but they had already had tea from Manjita. Very good. But they had already ඊට පස්සේ කොහොමද ලියපුත්තේ කියන්න බලන්න. Had tea But they had already had tea from Manjita's place. Good. Had tea from Manjita's place. Very good. From Manjita's place. Right. Yeah. But කියලා ඇවිත් මෙතන දාන්න වෙනවා but they had already කියලා. they කියන එකත් ඕක තියෙන නිසා. But they had
already had. මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙන්න ඕන. Check it. Third one, තුන්වෙනි එකේ මම කිව්වා ඔයාට already කියන එක add කරගන්න කියලා. Third one, තුන්වෙනි එක අපි බලමු. Kavindu wanted to send a book to grandfather කියලා පටන් ගන්නවා. Send a book to grandfather. මොකක්ද අපි get කරන්නේ? But tell it. කියන්න බලන්න. But when කියන්න. But when he got up. ඔහු අවදි වෙන විට. But when he got up. Very good. But when he got up. ඔන්න අහගන්න චුට්ටක්. ඔහු අවදි වෙන විටත් ඔහුගේ දෙමව්පියෝ. His parents මොකද වෙලා තියෙන්නේ? had already left home. Had already left home. Right. පොතක් යවන්න ඕනේ නම when he got up. හොඳට බලා ගන්න පුතේ meaning එක. ඔහු අවදි වන විටත් දෙමාපියෝ ගෙදරින් පිට වෙලා. Had already left home. අන්න ඒ කොටස හරි ඉගෙන ගන්න. Had already left home. නැත්නම් මේ වගේම හදන්න එකක් නෑ පේපර් එකේ. Had already left home. Fourth sentence. හතරවෙනි එකට අපි ඊට පස්සේ යමු. Write down the correct one. මේ සියලුම දේවල් වල ළමයි දැනුම මේ පාවිච්චි කරන හැම වචනයක්ම ඕනි වෙනවා ඔයාගේ papers වලට. ඒ බව හොඳින් මතක තියාගෙන වැඩ කරන්න. ඒ නිසා don't think these are unnecessary things. අනවශ්‍ය දේවල් විදිහට මේව හිතන්න එපා. ඔයාගේ syllabus එක දීලා තියෙන්නේ නිකන් නෙමෙයි. Fourth one, හතර. Kavindu's sister wanted to help her mother. මේක ගමු එහෙම. Kavindu's sister wanted to help her mother. මොකද වෙන්නේ ළමයි? දීලා තිනවට conjunction එකක් but කියලා නේද? But by the time. But he had already done everything when she got up. Very good. But by the time she got up, she got up and had done everything. But by the time when she got up. අය අවදි වෙන විට. But by the time when she got up. Kavindu. මෙන්න මෙයා තමයි ඔක කරන්නේ නේද? Kavindu had done everything. Good done. But by the time when she got up, Kavindu had done everything. Question number 5. Past winning. When Kavindu's parents returned home, Kavinduගේ දෙමාපියෝ නැවත ගෙදර එන විට බලන්න මොකද උනේ කියලා. Kavinduගේ දෙමාපියෝ නැවත ගෙදර එන විට when
When Kavindu's parent returned home, Kavindu and his friend had had already. already prepared the dinner. Very good answer. Kavindu and friends had already prepared. Kavindu and friends had එකම ඔයා දානවා already prepared. What? Prepared dinner. Read it in your home. නැවත පාරක් අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදරදී කියවා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යයි. Write down the correct answers. And close your books. ඊට පස්සේ ඔයාගේ previous book එක වහන්න මේ ටික සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ. And take your tute place here. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නිබන්ධනය අතට ගන්න ඕනේ. Had prepared. Had already finished. මේ කොටසදී ඔයාලට ගිය ළමයි ඒ වන විටත් කළා තියෙනවා කියන්නේ. කළා තිබුණා, කළා තියෙනවා. ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේකෙන් ගියේ. I think you have understood it. තේරුම් අරගෙන ඇති ඒ කොටස. right. අපි දැන් ඔයාගේ letter writing, ඒ වගේම essays, bar graph ඔන්න ඒ කොටස් ටික සම්පූර්ණ කරමින් ඉන්නේ. තව ඉදිරි සතියකදී මම කතා කරනවා pie charts from the beginning. මුල සිටම pie chart එකක් හරියටම ලියා ගන්න හැටි පැහැදිලි කරලා දෙනවා ඉදිරි සතියකදී. Now take your tute and shall we do the first question here? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එහෙනම් අපි කරන්න පටන් ගමු. Read the sentences and use the correct form of the word given within brackets. වරහන ඇතුළේ දීලා තියෙන වචනවල නිවැරදි words use the correct form of the word. වචනේ නිවැරදි හරි form එක පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා. Read and do. වෙලාව දෙන ප්‍රමාණවත් තරම් පළවෙනි ප්‍රශ්නය විතරක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. Now listen. දැන් ලේසි ඔයාලට. Shall we check your answers for the question 1? එහෙනම් අපි මෙන්න මේ ටියුට් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට කොහොමද පිළිතුරු එන්නේ කියලා බලන්න යමු. First one is the thief entered the shop and took all the valuable jewelry කියලා දීලා තියෙනවා. හරි? value කියනවා වටිනාකමක් එක් කරනවට මේක valuable කියලා දී. There is an exhibition. Exhibition. Second one, exhibition. Correct. The land will be sold after the constructions. The period. Constructions. Good. Next one is Rihanna's little sister is very cute and friendly. 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 Number 5, පස්වෙනි එක. You can never really honor a friend who is not උදව් කරන්නේ නැති කෙනෙකුට. Support you. Support කියලා දෙනවා support you. Support කරන්නේ නැති කෙනෙක්. Next one. My father is working in Saudi Arabia as a driving කියන්නේ විශේෂ පදයක්. Adjective. Instructor. Instruct කියන එකෙන් හැදලා තියෙනවා instructor.
ඒ දරියදුරු ප්‍රදේශිකවරයෙක් විදිහට වැඩ කරනවලු. Right. Now just going to do the second question. දැන් ඔයාලගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මම මේ සැරේදී ඇඩ් කරා වගේ ටියුට් එකට O level paper එකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයටම එන එකක් මේක. Now look at what are the words. ඔන්න පෙන් එකක් තියාගෙන ලෑස්ති කරගෙන බලන්න මොනවද අලුත් වචන එන්නේ කියලා. able දන්නවා ඔයා. හැකි කියන එක. in labor ශ්‍රමය. after task ඒවා දන්න වචන නේද? read කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? read ඉවත් කරනවා වගේ අදහසක්. rid of ඉවත් කිරීම. household දන්නවා. demand එකක් කියන්නේ මොකක්ද පුතේ? ඉල්ලුමක්. toil කියලා word එකක් ඊට පස්සේ. toil toil. toil means වෙහෙස වෙලා වැඩ කරනවා. toil. වෙහෙස වී වැඩ කරනට අපි කියන toil කියලා. හරි. now තියෙනවා free women. women modern protect achievements ළඟා කරගත් ජයග්‍රහණ transporting ප්‍රවාහනය සම්බන්ධ දෙයක් electricity දන්නවා before කියන එක දාන්න. use a pencil and complete this. pencil එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට එන වචන ටික ඉස්සෙල්ලාම ඉස්සෙන් වලට දාගෙන යන්න. ඒ දාන ගමන් උඩින් පොඩි මාර්ක් එකක් දාගන්න ඔයා දාපු වචන. complete the second. කරමු එහෙනම් ළමයි අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කොහොමද කරන්නේ? red pen එකක් තියන ළඟට ගන්න. Second answers for the tute. During the last century, science has made a significant contribution. පහුගිය සතවර්ෂයේදී විද්‍යාවෙන් විශාල දායකත්වයක් සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලැබුණලු to make life easier for all men women. ඔන්න ඔයා පොඩි අදහසක් ගන්නවා මේ පැරග්‍රාෆ් එක කියන්නේ මොකක් ගැනද කියලා. Scientists have had great මොකක්ද ළමයි එන්න පුළුවන්. එයාලා have had great ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන තියෙනවලු. එහෙමනම් achievements. First answer is maybe achievements. Achievements. ළඟා කර ගැනීම ජයග්‍රහණ. And had made change එකම එකක් තියෙනවා. Who can write the answers? කාටද ලියන්න පුළුවන්?